श्रीमद् भागवत महात्म्य पानु नंबर 6। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महाप्रभुजी ने नमः। मारा गुरुदेव श्री व्रजलाल जीवन ने नमः। श्री रामचंद्र डूंगर महाराज ने नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। ज्ञान मार्गमांथी योग मार्गथी जे ईश्वरना आनंदनो अनुभव थाय छे ते सहज आ भक्तिथी प्राप्त थाय छे। ज्ञानी योगीओने जे ब्रह्मानंद प्राप्त थाय छे ते आ जीवात्माने प्राप्त थाय ते माटे भागवतनी रचना करवामां आवी छे। एमां भगवाननुं स्वरूप बताव्युं छे। भगवान केवा छे? परमात्माना स्वरूपनुं वर्णन करता कह्युं, तापत्रय विनाशाय। दुख ए मननो धर्म छे, आत्मानो नथी। मनुष्य दुखमां ईश्वरनुं स्मरण करे छे एटले तेनुं परमात्मा साथे अनुसंधान थाय छे, एटले तेने आनंद मळे छे। जीवनो स्वभाव सुंदर नथी। परमात्मानुं शरीर भले कोई वार सुंदर न होय, कृमावतार वराह अवतार में शरीर सुंदर नहीं, परंतु परमात्मानो स्वभाव अतिशय सुंदर है। बीजानुं दुख दूर करवानो परमात्मानो स्वभाव है, तेथी भगवान वंदनीय है। स्वरूप अने स्वभाव बंने जेना सुंदर ते ईश्वर। आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदिभौतिक त्रणेय प्रकारना तापोनो नाश करनार भगवान श्री कृष्ण ने अमे वंदन करीए छीए। घणा कहे छे वंदन करवाथी शो लाभ? वंदन करवाथी पाप बळे छे। राधा कृष्ण ने वंदन करशो तो तमारा सर्व पाप ताप नष्ट थशे। पण वंदन एकला शरीरथी नहीं, मनथी पण करो। एटले राधा कृष्ण ने हृदय में पधरावो अने तेमने प्रेमथी नमन करो। वंदन प्रभुने बंधन में नाखे छे। दुख में साथ आपे ते ईश्वर, सुख में साथ आपे ते जीव। ईश्वर सर्वदा दुख में ज साथ आपे छे, तेथी ते वंदनीय छे। ईश्वर जेने जेने मदद करी छे तेने दुख में ज। पांडवो दुख में हता त्यां सुधी श्रीकृष्ण तेमने मदद करी छे। पांडवो गादी पर बैठा एटले श्रीकृष्ण त्यांथी गया छे। ईश्वर जेने जेने मळ्या छे ते दुख में ज। सुखनो साथी जीव अने दुखनो साथी ईश्वर छे एवुं सतत मनन करो। मनुष्य पैसा मेळववा जेटलो प्रयत्न करे अने दुख सहन करे छे तेथी पण ओछो प्रयत्न जो ईश्वर माटे करे तो जरूर तेने ईश्वर मळे। कन्हैयो वगर आमंत्रणे गोपीओने घेर जतो हतो, पण मारे घेर तेओ केम आवता नथी एम कदी विचार्युं? तमे पण निश्चय करो, हूँ मारा हाथे एवा सत्कर्म करीश के तेओ मारे त्यां आवशे। भगवान ने हाथ जोड़वा मस्तक नमावવું एटले शुं? हाथ ए क्रियाशक्तिनुं प्रतीक छे। हाथ जोड़वा एटले के मारा हाथे हूँ सत्कर्म करीश। मस्तक नमावવું एटले मारी बुद्धिशक्ति हे नाथ मैं तमने अर्पण करी छे। वंदन करवुं एटले क्रियाशक्ति अने बुद्धिशक्तिनुं भगवानने अर्पण करवुं ते। मारा भगवानने वंदन करवाथी पाप तापनो नाश थाय छे। निर्भय थवुं होय तो प्रेमथी श्री कृष्णने वंदन करजो। मारा भगवान दयाना सागर छे। वंदन केवल वाणीथी के शरीरथी नहीं, पण हृदयथी वंदन करजो। हृदयथी वंदन करवाथी भगवान साथे ब्रह्म संबंध थाय छे। घर बहार निकळो त्यारे ठाकुरजीने वंदन करीने निकळजो। ईश्वर प्रेम मागे छे अने प्रेम आपे छे। ईश्वर माने छे मारो छे अने मारी पासे भीख मागे छे। वंदन करवाथी ईश्वर साथे संबंध थाय छे। आ जीवनो स्वभाव एवो छे के प्रभुने वंदन करतो नथी। घरमां दाखल थाय छे त्यारे स्त्री घरमां न होय तो पोताना बाळकने पूछे छे तारी बा क्यां गई, पण एनी शी जरूर छे? बहार गई होय तो राम राम करने। बहारथी घरमां आवो त्यारे पण ईश्वरने वंदन करो। रस्ते चालता पण वंदन करो। ईश्वर साथे एवो संबंध राखो के नित्य अनुभव थाय के ठाकोरजी नित्य मारी साथे छे। जीव ईश्वरथी थोड़ी पल माटे पण दूर थाय तो जीवनी छाती पर विषयो चढ़ी बेसे छे। तेथी ईश्वर ज्यारे साथे होय त्यारे आ विषयो चढ़ी बेसता नथी। प्रत्येक कार्यना आरंभमां प्रभुने वंदन करो। परमात्मा श्री कृष्णना आरंभमां वंदन करे छे। आ जीव प्रेमथी परमात्माने प्रणाम करे तो परमात्मा प्रसन्न थाय छे। प्रणामथी प्रसन्न थाय ते परमात्मा अने पदार्थथी प्रसन्न थाय ते जीवात्मा। आ जीव बीजुं कांई न करे तो परमात्माने वारंवार वंदन करे। वंदन करो तो सद्भावथी करो। परमात्माना मारा उपर अनंत उपकार छे। प्रभुए आपणा पर केटकेटला उपकार कर्या छे। बोलवा खावा जीभ आपी, जोवा आँख आपी,
સાંભળવા કાન આપ્યા, વિચાર કરવા મન આપ્યું, બુદ્ધિ અને વિચાર શક્તિ આપી. ઈશ્વરના ઉપકારોને યાદ કરો અને કહો કે ભગવાન, હું તમારો ઋણી છું. આવી ભાવના સાથે વંદન કરો. મારા પ્રભુએ મારા ઉપર કૃપા કરી છે. પરમાત્માની કૃપાથી હું સુખી છું. મારા પાપ અનંત છે, પણ નાથ તમારી કૃપા પણ અનંત છે. ભાવપૂર્વક વંદન કરો તો જ તે સફળ થાય છે. વિચાર કરો કે મને પ્રભુએ આપ્યું છે તેના માટે હું લાયક છું. નાથ, હું તો નાલાયક છું, પાપી છું, છતાં ઠાકોરજીએ મને સંપત્તિ, આબરૂ જગતમાં આપ્યા છે. જીવ લાયક નથી તો પણ જીવને પ્રભુએ ઘણું આપ્યું છે. નાથ, તમારા અનંત ઉપકાર છે. નાથ, તેનો બદલો હું આપી શકું તેમ નથી. માત્ર તમને વંદન કરું છું. વંદન કરવાથી અભિમાનનો ભાર ઓછો થાય છે. ઠાકોરજીમાં બિલકુલ ભાર નથી, કારણ કે તેનામાં અભિમાન નથી. કૃષ્ણ બોડાણાની પત્નીની નાકની વાળીથી તોળાયા છે. ભાગવતનો આરંભ વંદનથી કર્યો છે અને સમાપ્તિ પણ વંદનથી કરી છે. નમામિ હરિમ પરમ. એકલા કૃષ્ણને વંદન કર્યા નથી, પણ કહ્યું છે શ્રી કૃષ્ણ રાધા કૃષ્ણ વયમ નુમઃ. શ્રીનો અર્થ છે રાધાજી. શ્રી રાધાજી સાથે વિરાજેલા ઠાકોરજીને હું વંદન કરું છું. પરમાત્માને વંદન કર્યા પછી ભાગવતના વક્તા શ્રી સુખદેવજીને વંદન કર્યા છે. વંદન કરી તમારી ક્રિયાશક્તિ અને બુદ્ધિશક્તિનું અર્પણ કર્યા બાદ પછી કાંઈ અઘટિત કાર્ય ન કરવું અને ન વિચારવું. વાંચે અને વિચારે એના કરતાં જીવનમાં ઉતારે તે શ્રેષ્ઠ છે. મનુષ્ય જીવન થોડું છે અને શાસ્ત્રનો પાર નથી, પરંતુ તે એકને એટલે ઈશ્વરને જાણો એટલે સઘળું જાણી જશો. કળિયુગનો માણસ થોડા સમયમાં પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એ બતાવ્યું છે ભાગવત શાસ્ત્રે. સુતજી કહે છે, 7 દિવસમાં પરીક્ષિતે સદગતિ પ્રાપ્ત કરી એ મેં નજરે જોયું છે. પરીક્ષિતનો ઉદ્ધાર થયો, પણ આપના સર્વનો ઉદ્ધાર કેમ થતો નથી? પરીક્ષિત જેવા શ્રોતા થવું જોઈએ અને વક્તાએ સુખદેવજી જેવા થવું જોઈએ તો ઉદ્ધાર થાય. આપણે સર્વ પરીક્ષિત છીએ. આ જીવ ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારે જેણે મારી રક્ષા કરેલી તે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપવાળો પુરુષ ક્યાં છે, ક્યાં છે એમ વિચારે ઈશ્વરને સર્વમાં જોનાર જીવ એ પરીક્ષિત. પરીક્ષિત એટલે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આતુર થયેલો છે તેવો જીવ. પરીક્ષિતની આતુરતાનું એક કારણ હતું. તેને ખબર પડી હતી કે 7 દિવસમાં મારું મૃત્યુ થવાનું છે. તક્ષક નાગ કરડવાનો છે. જીવ માત્રને તક્ષક નાગ કરડવા આવવાનો છે. તક્ષક એક કાળનું સ્વરૂપ છે, તેમ ભાગવતના એકાદશ સ્કંદમાં કહ્યું છે. કાળ તક્ષક કોઈને છોડતો નથી. તે 7મે દિવસે જ કરડે છે. વાર 7 છે અને 7 વારમાંથી એક વાર તો અવશ્ય તે કાળ કરડવાનો જ. આ 7માંથી કોઈ એક વાર આપણા માટે નક્કી જ છે ને? તો પરીક્ષિતની જેમ કાળને ભૂલશો નહીં. કોઈ પણ જીવને કાળની બીક લાગે છે. મૃત્યુની બીક મનુષ્યને લાગે છે તેવું નથી. બ્રહ્માજીને પણ કાળનો ડર લાગે છે. ભાગવત મનુષ્યને નિર્ભય બનાવે છે. ભાગવતમાં લખ્યું છે, ધ્રુવજી મૃત્યુને માથા ઉપર મૂકીને વૈકુંઠ ગયા છે. પરીક્ષિત રાજા સમાપ્તિમાં બોલ્યા છે, મને કાળની બીક નથી. ભાગવત સાંભળ્યા પછી પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરે તેને કાળની બીક લાગતી નથી. ભાગવતનો આશ્રય કરે તે નિર્ભય બને છે. લોકો મૃત્યુને અમંગળ માને છે, પરંતુ તે અમંગળ નથી. મૃત્યુ એ પરમાત્માનો સેવક છે, એટલે તે પણ મંગળ છે. ઠાકોરજીને થાય છે કે મારો દીકરો લાયક થયો છે કે નહીં તે જોવા માટે મૃત્યુને આજ્ઞા કરે છે કે તે જીવ પકડીને લાવ. જેને પાપનો વિચાર આવતો નથી તેનું મૃત્યુ મંગળમય થાય છે. જીવનમાં મનુષ્ય મરણની સાચી બીક રાખતો નથી, એટલે તેનું જીવન બગડે છે, મરણ બગડે છે. અંતકાળમાં મનુષ્યને જે ગભરામણ થાય છે તે કાળની નહીં, પણ પોતે કરેલા પાપોની યાદથી તેને ગભરામણ થાય છે. પાપ કરતી વખતે મનુષ્ય ડરતો નથી. ડરે છે ત્યારે કે પાપની સજા થવાનો જ્યારે વખત આવે છે. વ્યવહારમાં લોકો એકબીજાની બીક રાખે છે. મુનિમ શેઠની, કારકુન અમલદારની વગેરે. જ્યારે મનુષ્ય કોઈ દિવસ ઈશ્વરનો ડર રાખતો નથી તેથી તે દુઃખી થાય છે. ભાગવત મનુષ્યને નિર્ભય બનાવે છે. નિર્ભયતા ભગવાનનો આશ્રય કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. હું મારા શ્રી કૃષ્ણનો અંશ છું. હું ભગવાનનો છું. થોડા પૈસા ખિસ્સામાં હોય તો મનુષ્યને હિંમત રહે છે. ત્યારે પરમાત્માને નિત્ય સાથે રાખીને ફરે એ નિર્ભય બને તેમાં શું આશ્ચર્ય? ભીતિ વગર પ્રભુમાં પ્રીતિ થતી નથી. કાળનો ડર રાખો.
કાળની મરણની ભીતિથી પ્રભુમાં પ્રીતિ થાય છે. માટે પાપની, ધર્મની, કાળની ભીતિ રાખજો. મનુષ્ય કાયળ કામની બીક રાખે તો તેનાથી પાપ થશે નહીં. નિર્ભય થવું હોય તો પાપ કરવાનું છોડી દેજો. ભાગવત શાસ્ત્ર આપણને નિર્ભય બનાવે છે. મનુષ્યને બીજી ભીતિ ન હોય તો પણ કાળની ભીતિ સર્વને છે. કામનો નાશ કરી ભક્તિમય પ્રેમમય જીવન ગાળે તો તે કાળ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત થાય છે. કામને મારે તે કાળનો માર ખાતો નથી. કાળના મારમાંથી છૂટવું હોય તો પરમાત્મા સાથે ખૂબ પ્રેમ કરવો પડશે. ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કર્યા વગર આ વિકારો કામ ક્રોધ જતા નથી. પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરો એટલે કાળની બીક લાગશે નહીં. ધ્રુવજી મૃત્યુના માથા ઉપર પગ રાખી વૈકુંઠધામમાં ગયા છે. કાળ એ જ તક્ષક નાગનું સ્વરૂપ છે. કાળ તક્ષક કોઈને છોડતો નથી. કોઈની ઉપર તેને દયા આવતી નથી. માટે આ જન્મમાં જ કાળ ઉપર વિજય મેળવો. જ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે મૃત્યુનો સમય, મૃત્યુનું કારણ નક્કી કરવામાં આવે છે. પાપ કરવામાં મનુષ્ય જેટલો સાવધ રહે છે તેટલો પુણ્ય કરવામાં સાવધ રહેતો નથી. પાપ જાહેર થશે તો જગતમાં ખોટું દેખાશે. પાપ એકાગ્ર ચિત્તથી કરે છે એટલે જ અંતકાળે તેને પાપનું સ્મરણ થાય છે. તેથી અંતકાળમાં જીવ ગભરાય છે. તેને કરેલા પાપો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. જીવ ગભરાય છે, મેં મરવાની કાંઈ તૈયારી કરી નથી, મારું હવે શું થશે? મનુષ્ય સર્વ કાર્ય માટે તૈયારી કરે છે પણ મરવાની તૈયારી તે કરતો નથી. લગ્નની તૈયારી કરો છો તેમ ધીરે ધીરે મરણની પણ તૈયારી કરજો. મૃત્યુ માટે સાવધ રહેજો. મૃત્યુ એટલે પરમાત્માને જીવનનો હિસાબ આપવાનો પવિત્ર દિવસ. ભગવાન પૂછશે, મેં તને આંખ આપી હતી તેનું તે શું કર્યું? કાન આપ્યા હતા તેનો શું ઉપયોગ કર્યો? તને તન મન આપ્યા હતા તેનું તે શું કર્યું? આ હિસાબમાં જો ગડબડ હોય તો ગભરામણ થાય છે. સાધારણ ઇન્કમટેક્સ ઓફિસરને હિસાબ આપવાનો હોય છે તો પણ મનુષ્ય ગભરાય છે. ઠાકોરજીને વંદન કરવા જાય છે, હે પ્રભુ, મેં ચોપડા જુદા જુદા બનાવ્યા છે પણ ધ્યાન રાખજો. 1 વર્ષનો હિસાબ આપવામાં આટલી ગભરામણ તો આખા જીવનનો હિસાબ આપતી વખતે શું દશા થશે? પ્રભુએ આપણને જે આપ્યું છે તેનો હિસાબ આપવો પડશે. મરણને સુધારવું હોય તો પ્રતિક્ષણને સુધારજો. આંખનો સદુપયોગ કરો, મનનો સદુપયોગ કરો, ધનનો સદુપયોગ કરો, વાણીનો સદુપયોગ કરો તો મરણ સુધરશે. પ્રતિક્ષણે ઈશ્વરનું સ્મરણ રાખે તેનું મરણ સુધરે છે. ભાગવત મરણ સુધારે છે. રોજ સ્મશાને જવાની જરૂર નથી પણ સ્મશાનને રોજ યાદ કરવાની જરૂર છે. શંકર સ્મશાનમાં વિરાજે છે. શંકર જ્ઞાનના દેવ હોવાથી સ્મશાનમાં રહે છે. સ્મશાન એ જ્ઞાન ભૂમિ છે. સ્મશાનમાં સમભાવ જાગે છે તેથી જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. તેથી તે જ્ઞાન ભૂમિ છે. સમભાવ જાગે તેનું નામ સ્મશાન. સ્મશાનમાં કોઈ પણ આવે, રાજા આવે કે રંક, મૂર્ખ આવે કે વિદ્વાન વગેરેના શરીરની રાખ જ થાય છે. સમભાવ એટલે વિષમ ભાવનો અભાવ. સમભાવ એ જ ઈશ્વર ભાવ. મનુષ્ય સર્વમાં સમભાવ રાખી વ્યવહાર કરે તો તેનું મરણ સુધરે છે. સર્વમાં ઈશ્વર ભાવ જાગે તો જીવ દૈન્ય બને અને પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન પણ દૈન્ય છે. મનુષ્યને અમર બનવું છે. ભાગવતની કથા અમર છે. અમર કથાનો આશ્રય કરે તે અમર બને છે. પરીક્ષિત સુખદેવજી અમર છે. ભાગવતની કથા તમને અમર બનાવે છે. ભક્તિ રસનું દાન કરે છે. મીરાબાઈ દ્વારકાધીશમાં અને ગૌરાંગ પ્રભુ ભક્તિથી સદેહ જગદીશમાં શમી ગયા અને અમર બન્યા છે. ભાગવતની કથા સાંભળો, અનાયાસે સમાધિ લાગશે. યોગ તપ વિના ભગવાનને મેળવવાનું સાધન છે ભાગવત શાસ્ત્ર. ભાગવત ભગવાન એવા સરળ છે કે તે બધા સાથે બોલવા તૈયાર છે. જ્યારે ભગવાન કોઈક અધિકારી સાથે બોલે છે. ભાગવત શાસ્ત્ર મનુષ્યને નિસંદેહ બનાવે છે. આ કથામાં બધું આવી જાય છે. બુદ્ધિનો પરિપાક, જ્ઞાનનો પરિપાક, જીવનનો પરિપાક વગેરે થયા પછી વ્યાસજીએ આ ગ્રંથની રચના કરી છે. ભગવાન નામનો જપ કરતા પ્રેમથી આ કથા શ્રવણ કરજો. તમે નિસંદેશ થશો. ભાગવત નારાયણ રૂપ છે, પરિપૂર્ણ છે. તેના શ્રવણથી આસ્તિકને પણ માર્ગદર્શન મળશે. નાસ્તિક હશે તે આસ્તિક થશે. સુખદેવજી જેવા આત્મારામ મુનિએ સર્વસ્વ છોડ્યું પણ આ કથા છોડી નહીં. આત્મારામ કોટીના મહાત્માઓ પણ આ કૃષ્ણ કથામાં પાગલ બને છે. સિદ્ધ, આસ્તિક, નાસ્તિક, પામર દરેકને આ કથા દિવ્ય જીવનનું દાન કરે છે. વ્યવહારનું જ્ઞાન ભાગવતમાં આવશે. ભાગવતમાં જ્ઞાન યોગ,
કર્મયોગ, સમાજ ધર્મ, સ્ત્રી ધર્મ, આપદ ધર્મ, રાજનીતિ વગેરેનું જ્ઞાન ભર્યું છે. આ એક જ શાસ્ત્ર એવું છે કે જેનું શ્રવણ મનન કર્યા પછી કંઈ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. સાધકને સાધન માર્ગમાં કેવા સંશયો આવે છે તે વિચારી વ્યાસજીએ આ કથા કરેલી છે. વ્યાસજીએ માન્યું છે કે જે મારા ભાગવતમાં નથી તે જગતમાં કોઈ ગ્રંથમાં નથી. ભાગવતમાં જે છે તે જ બીજા ગ્રંથો છે. ભાગવત શાસ્ત્ર એ પરિપૂર્ણ નારાયણનું સ્વરૂપ છે. તે અતિશય દિવ્ય છે. વ્યાસાશ્રમમાં ભાગવતના આરંભમાં પૂજન માટે વ્યાસજીએ ગણપતિ મહારાજનું આહ્વાન કર્યું. એટલે ગણપતિ મહારાજ પ્રગટ થયા. વ્યાસજીએ કહ્યું, મારે ભાગવત શાસ્ત્રની રચના કરવી છે, પરંતુ લખે કોણ? ગણપતિ કહે, બહુ સારું, હું લખવા તૈયાર છું, પરંતુ હું એક ક્ષણ પણ નવરો નહીં બેસું. ગણપતિનું વાહન ઉંદર છે. ઉંદર એટલે ઉદ્યોગ. ઉદ્યોગ ઉપર બેસે તેની સિદ્ધિ બુદ્ધિ દાસી થાય છે. સતત ઉદ્યોગ કરો તો રિદ્ધિ સિદ્ધિ તમારી દાસી થશે. એક ક્ષણ ઈશ્વરના ચિંતન વગર બેસશો નહીં. પ્રત્યેક કાર્યના આરંભમાં ગણપતિની પૂજા કરવામાં આવે છે. ગણપતિ વિઘ્નહર્તા છે. ગણપતિનું પૂજન કરવું એટલે જીતેન્દ્રિય થવું. ગણપતિ કહે કે હું નવરો બેસતો નથી. જે નવરો બેસતો નથી તેનું અમંગલ થતું નથી. ગણપતિ મહારાજ થયા છે લેખક અને વ્યાસજી થયા છે વક્તા. ગણપતિએ કહ્યું, હું એક ક્ષણ પણ નવરો નહીં બેસું. 24 કલાક તમારે કથા કરવી પડશે. ત્યારે વ્યાસજીએ કહ્યું, હું જે બોલું તે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય તે વિચારપૂર્વક લખજો. 100 શ્લોક થાય એટલે વ્યાસજી એક કુટ શ્લોક મૂકે. તે વિચાર કરવામાં ગણપતિને સમય લાગે. ત્યારે વ્યાસજી પોતાના બીજા કાર્યો પતાવી લે છે. દેવોને અપરોક્ષતા બહુ પ્રિય છે. લખ્યું છે કે ચિત્રકેતુ રાજાને 1 કરોડ રાણીઓ હતી. સંસારના વિષયો મનમાં રાખે છે તે જ ચિત્રકેતુ છે. સંસારના સર્વ ચિત્રો જેના મનમાં બેસે છે તે ચિત્રકેતુ છે. તે મન જ્યારે વિષયોમાં તન્મય બને છે ત્યારે તેની મનોવૃત્તિ કરોડ ગણી બને એટલે તે 1 કરોડ રાણી સાથે રમણ કરે છે તેવો અર્થ છે. ભાગવતમાં અનેકવાર આવા પ્રસંગો આવે છે. તેનો વક્તા શ્રોતા વિચાર કરે, તેનો લક્ષ્યાર્થ શું છે તે વિચારે. તેથી વ્યાસજી અતિશયોક્તિ પણ કરે છે. લખ્યું છે, હિરણ્યાક્ષના મુકુટનો અગ્રભાગ સ્વર્ગને સ્પર્શ કરતો હતો અને એના શરીરની દિશાઓ આચ્છાદિત થઈ જતી હતી. દહાડે દહાડે વધે છે તે તત્વ બતાવવાનો આનો ઉદ્દેશ્ય છે. સત્કર્મોમાં વિઘ્ન આવે છે. તેથી 7 દિવસની કથાનો ક્રમ બતાવ્યો છે. સૂત અને શૌનકાદિક કથા 1000 દિવસ ચાલેલી. વિઘ્ન ન આવે તે માટે વ્યાસજી પ્રથમ શ્રી ગણેશાય નમઃ ગણપતિ મહારાજને વંદન કરે છે. તે પછી સરસ્વતીને વંદન કરે છે. સરસ્વતીની કૃપાથી મનુષ્યમાં સમજ આવે છે. સદગુરુને વંદન કરે છે. તે પછી ભાગવતના પ્રધાન દેવ શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરે છે. ભાગવત શાસ્ત્રની રચના થયા પછી આ ગ્રંથનો પ્રચાર કોણ કરશે? વ્યાસજીએ વૃદ્ધાવસ્થામાં આ ગ્રંથની રચના કરી છે એટલે પોતે આ ગ્રંથનો પ્રચાર કરી શકવાના નથી. વૃદ્ધાવસ્થામાં ભાગવત શાસ્ત્રની રચના કર્યા પછી તેને ચિંતા થઈ, આ શાસ્ત્ર હું કોણે આપું? ભાગવત મેં માનવ સમાજના કલ્યાણ માટે બનાવ્યું છે. ભાગવતની રચના કર્યા પછી કલમ મૂકી દીધી છે. બહુ બોલ્યો, બહુ લખ્યું. હવે સંપૂર્ણપણે ઈશ્વર સાથે સંબંધ જોડીશ. પ્રભુથી વિખૂટા પડેલા જીવો મારા શ્રી કૃષ્ણની સન્મુખ આવે તે માટે મેં ભાગવત શાસ્ત્ર બનાવ્યું છે. ભાગવત એ પ્રેમ શાસ્ત્ર છે. આ પ્રેમ શાસ્ત્રનો પ્રચાર જે અતિશય વિરક્ત હોય તે જ કરી શકે. શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજા સાથે પ્રેમ કરનારો આ કથાનો અધિકારી નથી. આવું કોણ મળે? સંસારના કોઈ વિષયો પ્રત્યે રાગ ન હોય તેવો જન્મથી વૈરાગી કોણ મળે? સંસાર સુખ ભોગવ્યા પછી ઘણાને વૈરાગ્ય આવે છે, પણ જન્મથી વૈરાગ્ય અપનાવેલું હોય તેવો કોણ મળે? કોઈ લાયક પુત્રને આ જ્ઞાન આપી દઉં જેથી તે જગતનું કલ્યાણ કરે. આવા વિચારે વૃદ્ધાવસ્થામાં વ્યાસજીને પુત્રેષ્ણા જાગી છે. ભગવાન શંકર વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે. શિવજી મારા ઉપર કૃપા કરે અને મારે ત્યાં પુત્ર રૂપે આવે તો આ કાર્ય થાય. રુદ્રનો જન્મ છે પણ મહારુદ્રનો જન્મ નથી. ભગવાન શિવ પરબ્રહ્મ છે, તેનો જન્મ નથી. શિવજી મહારાજ જન્મ ધારણ કરે તો આ ભાગવતનો પ્રચાર કરે. ભાગવત શાસ્ત્રનો પ્રચાર શિવજી જ કરી શકે. સુખદેવજીમાં સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય છે. વ્યાસજીએ શંકરની આરાધના કરી. શિવજી મહારાજ પ્રસન્ન થયા
વ્યાસજીએ માગ્યું, સમાધિમાં જે આનંદ આપ ભોગવો છો તે જગતને આપવા આપ મારા ઘેર પુત્ર રૂપે પધારો. ભગવાન શંકરને આ સંસારમાં આવવું ગમતું નથી. સંસારમાં આવ્યા પછી માયા વળગે છે. કોલસાની ખાણમાં જાય તો હાથ પગ કાળા થયા વિના ન રહે. વ્યાસજીએ કહ્યું, મહારાજ, તમને આવવાની જરૂર નથી, પણ અનેક જીવોનું કલ્યાણ કરવા આપ આવો. તમને માયા શું અસર કરી શકવાની હતી? શિવજીએ વિચાર્યું, સમાધિમાં હું આનંદનો અનુભવ કરું છું, તે જગતને ન આપું તો હું એકલપટો ગણાવું. મારે જગતને સમાધિના આનંદનું દાન કરવું છે. શિવજી અવતાર લેવા તૈયાર થયા. સુખદેવજી ભગવાન શિવનો અવતાર હતા, એટલે તેઓ જન્મથી પરિપૂર્ણ નિર્વિકાર છે. જે જન્મથી વિરક્ત હોય તે 16 આની વૈરાગ્ય કહેવાય. જ્ઞાની પુરુષો માયાનો સંગ રાખતા નથી. જ્ઞાની પુરુષો માયાથી અસંગ રહેવા પ્રયત્ન કરે છે. ત્યારે વૈષ્ણવો માયામાં પણ ઈશ્વરનો અનુભવ કરે છે. આ કથાને, આ ભાગવત મહાત્મ્યને અહીં વિરામ આપું છું. કૃષ્ણાર્પણ.